YouTube کے معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں YouTube چینل اردو واقعہ۔ ابو العباس عیسیٰ بن محمد تہمانی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتا ہے اپنے قدرت کی نشانیاں ظاہر کرتا ہے اور ان کے ذریعے اسلام کی عزت اور شوقت میں اضافہ کرتا ہے۔ ان میں سے ایک بات جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور ہر پہلو سے اس کی تحقیق کی تو وہ مبنی بر حقیقت ثابت ہوئی۔ وہ یہ ہے کہ میں خوارزم کے شہر آن میں گیا جو خوارزم سے نصف دن کی مسافت پر ہے۔ وہاں مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک شہید کی بیوہ ہے جو عبداللہ بن طاہر کے دور سے بغیر کھائے پیے زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے خواب میں کوئی چیز کھائی ہے جس کی وجہ سے دنیاوی کھانے پینے کی چیزوں سے اس کی طلب ختم ہو گئی ہے۔ چنانچہ میں نے اسے دیکھا اور اس سے کھانے پینے سے بے نیازی کا سبب بھی پوچھا تو اس نے مجھے بتا دیا، جو سن کر میں بہت حیران ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس بی بی سے میری ملاقات 10 سال بعد ہوئی۔ وہ کہیں پیدل جا رہی تھی اور میں سواری پر تھا۔ میں نے اسے اپنی سواری پیش کی لیکن اس نے میری پیشکش قبول نہ کی اور پیدل ہی چلتی رہی۔ وہ باوجود عمر رسیدہ ہونے کے 20-25 سال کی نظر آ رہی تھی۔ نہ تو اس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور نہ ہی اس کی قد و قامت میں کوئی خم تھا۔ ایک مرتبہ وہ ہمارے ہاں تشریف لائی۔ اس وقت ہم کھانا کھا رہے تھے۔ وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے اس سے دریافت کیا، بی بی کیا تمہارے جسم سے باد فاسد خارج ہوتی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں مخصوص ایام آتے ہیں؟ اس نے کہا، یہ عرصہ سے منقطع ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تجھے مردوں سے متعلق عورتوں کی سی خواہش پیدا ہوتی ہے؟ اس نے کہا، کیا مجھ جیسی خاتون سے اس طرح کی بات پوچھتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے معذرتاً کہا، کوئی حرج نہیں، بسا اوقات کسی کے پوچھنے پر بتانا پڑ جاتا ہے۔ اس نے کہا، بالکل نہیں۔ میں نے پوچھا، کیا تجھے نیند آتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں مجھے نیند آتی ہے۔ میں نے کہا، تمہیں نیند میں کیا کچھ نظر آتا ہے؟ اس نے بتایا، جو کچھ دیگر لوگوں کو نظر آتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوتی؟ اس نے بتایا کہ جب سے میں نے وہ کھانا کھایا ہے آج تک بھوک کا احساس بھی نہیں ہوا۔ یہ بی بی صدقہ قبول کر لیتی تھی، اس لیے میں نے پوچھا، صدقہ و خیرات کو کس استعمال میں لاتی ہو؟ اس نے بتایا، میں اپنے اور اپنے بچوں کے کپڑے خرید لیتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا تجھے ٹھنڈک اور سردی لگتی ہے؟ اس نے بتایا، ہاں سردی لگتی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا پیدل چلتے وقت تھکاوٹ لاحق ہو جاتی ہے؟ اس نے بتایا، ہاں، کیا میں انسانوں میں سے نہیں ہوں؟ میں نے پوچھا، کیا تو نمازوں کے لیے وضو کرتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے پوچھا، کیوں وضو کر، جبکہ تمہارے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آتا جس سے وضو ٹوٹ جائے؟ اس نے جواب دیا، مجھے فقیہائے کرام نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ نیند بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں بھی بچپن سے اس بی بی کا تذکرہ سنتا تھا اور میں نے اپنے طور پر اس کے معاملے کی تحقیق بھی کی، لیکن مجھے کوئی ایسا عذر نہ ملا جس سے اس کے دعوے کو جھٹلا سکوں، کیونکہ وہ بی بی اپنے عمل اور کردار کے اعتبار سے مثالی خاتون تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ علاقہ بھر کے لوگوں نے اس بی بی سے اصل صورتحال معلوم کرنے کے لیے میری ڈیوٹی لگائی۔ میں بذات خود اس بی بی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس سے سوال کیا تو اس نے بتایا، میرا نام رحمت بنت ابراہیم ہے۔ میرا شوہر بڑھئی تھا اور اپنے ہاتھ سے کما کر روزانہ گھر لایا کرتا تھا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ آج سے کئی سال قبل وادی جیہوں کے پار بستی ترکستان کے غز ترکوں کا خونخوار اور لٹیرا حکمران اقتائی خان تھا، جو ہمسایہ ریاستوں پر شب خون مار کر مال و اسباب لوٹ لیا کرتا تھا۔ آس پاس کے کمزور امراء اس کی لوٹ مار کے خوف سے سہمے رہتے اور اسے خراج بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس خونخوار درندے نے تہذیب و تمدن سے مالا مال مملکت خوارزن پر شب خون مارنے کے لیے 3000 لٹیرے بھیج دیے، جو دریائے جیہون کے گلیشیئر کو عبور کر کے
ख्वारज़म की सरहद में दाखिल होकर मोर्चा जन हो गए। वाली खुरासान अब्दुल्ला बिन ताहिर के मुकामी मुंतजिम के पास मुदाफ़त के लिए मतलूबा क़ुव्वत मौजूद ना थी, इसलिए उसने लुटेरों का मुकाबला करने के लिए अब्दुल्ला बिन ताहिर के खिदमत में एक वफ्द भेजा। उस दौरान नौजवान मुजाहिदों ने किले की फसील से बाहर निकलकर कुफार पर हमला करके उन्हें तितर बितर कर दिया। अगले दिन वो दोबारा मुनज़्ज़म होकर मुसलमानों पर टूट पड़े। मुसलमान मुजाहिदीन भी जान तोड़कर लड़े और भूख, प्यास और थकावट के बावजूद दुश्मन को 1 इंच भी आगे ना बढ़ने दिया। इसी दौरान काफी सारे लोग जख्मी हो गए। जब रात हुई तो दोनों फरीक सुस्ताने की गर्ज से अपने अपने ठिकानों पर चले गए। जब अगला दिन हुआ तो अब्दुल्ला बिन ताहिर का कमांडर मिकाईल अपनी अफवाज लेकर मैदान कारजार में पहुंच गया। फिर उस घमसान का रन पड़ा कि मैदान जंग जख्मियों और मकतूलों से भर गया। उस रोज शाम के वक्त 400 लाशें किले में लाई गईं। ये मंजर देखकर किले में कोहराम मच गया। चारों तरफ से आहो बकात जारी हो गई। खवातीन रोने पीटने लगी और बच्चे सहम सहम कर दीवारों से लग गए। उन मकतूलों में मेरा नौजवान शौहर भी था। जब उसकी लाश मेरे सामने रखी गई तो मैं भी नौजवान मिस्कीन औरतों की तरह आहो फुगां करने लगी, क्योंकि मेरी जिंदगी का ज़ाहिरी सहारा वही था। एक वही तो था जो मेरे बच्चों के लिए कमा के लाता था। मेरे अजीज़ो अकारब और हमसाए जमा हो गए और मुझे हौसला देने लगे, लेकिन मेरे जब्त के बंद टूट चुके थे और आंसू थमने में ना आते थे। बच्चे मारे भूख के बिलक बिलक कर रो रहे थे और घर में उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी ना था। यह मंजर देखकर मुझे इस कदर सदमा हुआ जो बयान नहीं किया जा सकता। मैं चारपाई पर लेटकर रो रही थी कि मुझे नींद आ गई। मैंने अपने आप को ख्वाब में यूं देखा कि पत्थरों और कांटों वाली खूबसूरत जमीन में अपने शौहर की तलाश में मारी मारी फिर रही हूं। इसी दौरान मुझे किसी आदमी ने पुकार कर कहा, दाएं तरफ का रास्ता इख्तियार कर। चुनाचे मैं दाएं तरफ चली गई। क्या देखती हूं कि मेरे सामने सरसब्ज घास वाली जरखेज जमीन है और इसमें इस कदर खूबसूरत मोहल्लात और बाला खाने हैं कि उनकी खूबसूरती बयान से बाहर है, और उनके दरमियान ऐसी नहरें हैं जो जमीन के ऊपर बह रही हैं, यानी जमीन में खुदी हुई नहीं है। मैं चलती चलती एक सब्ज पोश जमात के पास जा पहुंची जो दस्तरखानों पर खाना खाने में मसरूफ थी और उन पर नूरो जमाल छाया हुआ था। मैंने गौर से देखा तो ये वही लोग थे जो गुज़श्ता रोज के मार्के में शहीद हुए थे। मैंने अपने शौहर को तलाश करना शुरू कर दिया। इसी दौरान मुझे किसी ने आवाज दी, रहमत रहमत। मैं उस आवाज की तरफ लपकी तो क्या देखती हूं कि मेरा शौहर शोहदा के साथ खाने में मसरूफ है और उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह दमक रहा है। उसने अपने साथियों से कहा, यह मिस्कीन औरत इतने अरसा से भूखी है, क्या तुम मुझे इसे कुछ खिलाने की इजाजत देते हो? तो उन्होंने इजाजत दे दी। चुनाचे मेरे शौहर ने मुझे एक टुकड़ा पेश किया जो बर्फ से बढ़कर सफेद, शहद से बढ़कर शीरीं और मक्खन से ज्यादा नरम था। मैंने वो खाने का टुकड़ा जब खा लिया तो मेरे शौहर ने कहा, अब तू चली जा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे जिंदगी भर की भूख और प्यास से बेनियाज कर दिया है। जब मैं नींद से बेदार हुई तो शिकम सेर थी। उस वक्त से लेकर आज तक मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ी। मुहद्दिस तहमानी लिखते हैं कि जब अबू अल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद बिन तलहा वाली ख्वारज़म के सामने उस पाकबाज बीबी का तज़किरा किया गया तो उसने ये तस्लीम करने से इनकार कर दिया और कहा, यह नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अर्ज किया, इस बात की तहकीक करना आसान है। वह औरत जिंदा मौजूद है और मुसाफत भी ज्यादा नहीं है। उसे अपने यहाँ आने की दावत दीजिए और खुद तसल्ली कर लीजिए। उसने मुझे अपनी तरफ से अपने इलाकाई आमिल की तरफ खत लिखने का हुक्म दिया। चुनाचे वहां के आमिल ने वाली ख्वारज़म के हुक्म के मुताबिक निहायत अदब व एहतराम से उस औरत को ख्वारज़म में अहमद बिन मोहम्मद के घर पहुंचा दिया। चुनाचे वाली ख्वारज़म ने अपनी वालिदा से गुजारिश की कि वो बजाते खुद उस खवातीन की खिदमत तवाज़े करे और सोने लेटने के औकात में उसका पता रखे कि वो कहीं छुपकर खाती पीती तो नहीं है।
चुनाचे वो उसकी माँ के पास 2 माह रही और उनके घर से इस अरसा में कहीं ना गई। जब अबू अल अब्बास अहमद की वालिदा ने बताया कि वाकई ये अल्लाह की बंदी खाती पीती नजर नहीं आई, तो उसका ताज्जुब पहले से भी बढ़ गया। वो मान गया कि अल्लाह की कुदरत का इनकार नहीं किया जा सकता। फिर उसने उस औरत को इज्जत व आबरू के साथ अपने घर जाने की इजाजत दे दी। उसके कुछ अरसा बाद वो अल्लाह की नेक बंदी अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह उसे उसके शौहर के पास जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वाकया अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल उर्दू वाकया को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।